5 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی لیے ان 5 لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ہم جن سے پیدا ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک۔ نمبر 2، جو ہم سے پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک۔ نمبر 3، وائف، ہسبینڈ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور امیر کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، سونا اور چاندی کی شکل میں ہو، بزنس کے سامان کی شکل میں ہو، جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 6، آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سسر کو، ساس کو، سالے کو، سالی کو، دیور کو، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، چچی کو، پھوپھی کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سنت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے یا کسی مجاہد کو سامان سفر تیار کروائے تو اسے بھی اس کے جیسا اجر ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ افطار کرانے پر ہمیں روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ثواب میں سے کمی کسی کے بھی نہیں ہوگی۔ افطار جو کروا رہا ہے اس کو ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے، افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہو کہ بھئی یہ ثواب تو ہر کوئی تو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کوئی افطار نہیں کرا سکتا، افطار ہر کوئی کیسے کرائے؟ کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی افطار نہ کرا سکتا ہو، کسی کے پاس افطار کرانے کی طاقت ہی نہ ہو، تو وہ کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور کھلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اب بتائیے، آپ ایک کھجور کون نہیں کھلا سکتا؟ ایک گھونٹ پانی کون نہیں پلا سکتا؟ تو غریب ہو، امیر ہو، ہر شخص اس فضیلت کو رمضان کے مہینے میں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر بہت ہے تو آپ روزانہ افطار کروائیے، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اس حدیث کے اندر کہ غریب کو افطار کراؤ، بلکہ یہ فرمایا عام افطار، کسی کو بھی آپ افطار کرا دو، امیر کو کراؤ، غریب کو کراؤ۔ ہاں، غریب کو افطار کرانے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو غریب کو افطار کرانے کا ثواب، دوسرا افطار کرانے کا ثواب۔ تو غریب کو افطار کرانے کے 2 ثواب ہیں، ورنہ آپ کسی کو بھی افطار کراؤ ثواب ملے گا۔ اور افطار کرانے میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہو، بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگواؤ، ایک کھجور سے کسی کا افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو کسی کو۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ روزانہ کئی روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو ان احادیث پر عمل کر کے۔ اپنے پڑوس میں آپ دیکھ لو کس کے یہاں فریج نہیں ہے، کس کے یہاں فریجر نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی کے لیے پریشان ہے، برف منگاتا ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ ایک پیالہ ایکسٹرا اپنے گھر میں برف کا جماؤ اور اس کے گھر بھجوا دو، اس برف سے وہ ٹھنڈا پانی پیے گا، آپ کو روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب بتائیے کون سا آپ کو بہت بھاری کام کرنا پڑا، کون سا آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کے یہاں کچھ بنا کے بھجوا دو کہ بھئی ہماری طرف سے افطاری ہے۔ پہلے زمانے میں یہ افطاری بھیجنے کا چلن تھا، اب تو افطاری بھیجنے کا چلن ہی ختم ہو گیا۔ اور میں آپ کو کمال کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار غریب ہیں، یا آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، یا کسی علاقے میں آپ کا کوئی تعلق والا غریب ہے، آپ 100-200 روپے کی افطاری پیک کرواؤ اور اس کے ہاں اچانک سے سرپرائز دے دو جا کے کہ لو بھئی آج افطار ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ نارمل ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو چلے جاتے ہیں، چلو آج ان کے یہاں افطار کر لیتے ہیں، لیکن ایسے کسی غریب، محتاج، ضرورت مند جس کے یہاں بہت لمبا چوڑا دسترخوان افطار کے وقت نہیں لگ پاتا، جو اچھی چیزیں رمضان کے مہینے میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھا پاتا، آپ سامان پیک کراؤ اور پہنچ جاؤ اس کے گھر کہ بھئی آج ہم نے سوچا کہ چلو افطار آپ کے یہاں کرتے ہیں، یہ سامان بھی لے کر آئیں، لگاؤ افطاری۔ تو سرپرائز دینے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، غریب کو افطار کرانے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو افطار کرانے کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔
करिए अमल, जो जितना इस पर अमल करेगा वो उतना सवाब पाएगा। है ना कमाल की चीज़। बस सोचा कि आप लोगों को बता दी जाए। मैं तो इस पर अमल करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं इंशाल्लाह अब मेरी तरफ से पूरी मस्जिद के लिए इफ्तार का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब आप इस पर जल्दी से अमल कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान का महीना सोचते सोचते निकल जाए और आप कई सौ रोज़ों का सवाब अपने हाथ से गवा चुके हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 लोग ऐसे हैं जिनको आप ज़कात दोगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, इसीलिए इन 5 लोगों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर 1, हम जिनसे पैदा हैं उनको आप ज़कात नहीं दे सकते, यानी बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी ऊपर तक। नंबर 2, जो हमसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, यानी बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी नीचे तक। नंबर 3, वाइफ, हस्बैंड एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 4, अमीर आदमी को ज़कात नहीं दे सकते। और अमीर कौन है? जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास इतना अमाउंट हो, चाहे वो बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, सोना और चांदी की शक्ल में हो, बिजनेस के सामान की शक्ल में हो, जिसके पास इतना अमाउंट है जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 5, गैर मुस्लिम को आप ज़कात नहीं दे सकते। और नंबर 6, आप सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी लोग हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। ससुर को, सास को, साले को, साली को, देवर को, खाला को, मामू को, चचा को, चची को, फूफी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि मुफ्ती साहब ये बताएं ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। बहुत अच्छा सवाल भाई ने पूछा है और हर मुसलमान को ये बात जानना चाहिए कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उसमें से एक है ज़कात। जिस तरह से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, गुनाहों से बचना फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात को अदा करना फ़र्ज़ है। अब सवाल ये होता है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ज़कात हम पर फ़र्ज़ है या नहीं है। तो इस मसले को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये समझ लें आप लोग कि ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ फरमाई है और मालदारों को कहा जाता है साहिब निसाब। यानी जब जब मैं बोलूँगा कि साहिब निसाब तो इसका मतलब ये होगा वो आदमी, वो शख्स जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो मालदार है शरीयत की नज़र में। तो ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है, यानी मालदार पर होती है। अब मालदार किसको कहा जाएगा? क्योंकि हर आदमी अपने आप को गरीब समझ रहा है, वो अपने से ऊपर वाले को देखता है तो वो अपने आप को गरीब समझता है। अब मालदार किसको कहा जाएगा? अगर ये हम लोगों पर छोड़ दिया जाता कि अगर तुम समझते हो मालदार हो तो ज़कात दे दो और अगर नहीं समझते तो ज़कात मत दो, तो फिर हर आदमी अपने से ऊपर वाले को देखता है तो अपने आप को गरीबी समझता है, तो कोई ज़कात देता ही नहीं। इसीलिए शरीयत ने कहा कि मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ है। और मालदार कौन है? मालदार वो हैं जो साहिब निसाब हों। अब साहिब निसाब कौन होता है? तो साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास इतना अमाउंट हो, जिसके पास इतना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बिजनेस का सामान। 4 चीज़ें देखी जाती हैं, 4 चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास सोना है तो सोना, अगर आपके पास चांदी है तो चांदी, अगर आपके पास कैश या बैंक बैलेंस है तो वो, और अगर आप तिजारत करते हैं तो जिस चीज़ की आप तिजारत करते हैं वो सामान आपके पास है तो वो। इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों को जोड़ने के बाद 4 चीज़ें हैं तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। यानी अगर आपके पास इतना रुपया पैसा है, इतना अमाउंट है आपके पास, या इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें हैं या चारों चीज़ें या 2 या फिर 1, कोई भी इतना अमाउंट बन रहा है जोड़ के कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी आपके एरिया में जितने रुपए की आ रही है, इतना रुपया अगर आपके पास है तो आप कहलाएंगे साहिब निसाब। यानी अब आप साहिब निसाब हैं और आपको ज़कात देनी है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको समझ आ गया होगा कि ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। और साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास इतना अमाउंट हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, इतना अमाउंट। जैसे 52.5 तोला चांदी मेरे ख्याल में हमारे फ़िरोज़ाबाद में 40-45 के आसपास बैठ रहा होगा गालिबन। तो जिसके पास इतना अमाउंट होगा उसको कहा जाएगा साहिब निसाब, और साहिब निसाब शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात कितनी फ़र्ज़ होती है? 2.5%, यानी 1 लाख में 2,500 रुपये। और अल्लाह इस पर भी वादा कर रहा है कि तुम ज़कात निकालो, अल्लाह माल में बरकत देगा। तुम ज़कात निकालो, अल्लाह तुम्हें और मालदार कर देगा। तो ज़कात निकालने से जो है वो माल हमारा पाक साफ़ हो जाता है। जिस तरह से हम इबादत करते हैं तो हमारी